Independence Day is a time of immense pride for every Indian. This year, India marks the 79th year of freedom. It's a day to honor the countless sacrifices made by our freedom fighters who gave us the gift of a free nation. The sacrifices of our late leaders us to live in a democratic country, to speak our minds and to dream big. Our national flag, the Tiranga, is a powerful symbol of our nation. Its three colors and the Ashoka Chakra constantly reminds us to keep moving forward as a nation. As students, you are the future of this country. Your responsibility is to work hard, be honest, and live with integrity. We must follow our fellow citizens, protect our environment, and uphold the values of unity in diversity. Now, I would like to welcome Mrs. Jayashamina from ICS to deliver welcome address. Good morning to everyone. I welcome our honorable founders, correspondent, teachers, our parents, and my dear students. Warmly welcome all of you on this special day as we gather to celebrate the 79th Independence Day of India. It fills me with immense pride and joy to welcome you all to our school's Independence Day celebration. Today we gather not just to commemorate a date on the calendar, but to honor the spirit of freedom, the sacrifices of our forefathers, and the rich tapestry of our nation's history. August 15, 1947 marked a turning point in our nation's journey, when India broke free from the shackles of colonial rule. This day is a testament to the courage, resilience, and unwavering determination of our countless freedom fighters who laid down their lives for our liberty. We, the future of India, must strive to uphold the values of democracy, equality, and justice for all. We must contribute to the progress and prosperity of our nation with integrity and dedication. Let us cherish this day, celebrate our diversity, and work together to build a stronger, more prosperous India. Jai Hind. Thank you. Now it's time to begin our cultural program. Our cultural program is a humble tribute to our freedom fighters and the spirit of India. We have a variety of performances lined up, including patriotic dance, speech, mime, and drama. Firstly, I would like to welcome students from Metric to perform a beautiful dance performance. வருஷமெல்லாம் பூக்கள் பூக்கும் வசந்த தேசம் இந்தியா.
சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. என் தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இரு வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 எனதிந்தியா. அந்த வானம் கெட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேட்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 இந்தியா. Good morning to all. I am Nikila from grade 6 Karthi Vidyalaya Public School. I am going to talk about independence. India became independent in 1947. What was it before? It was a colony. Yes, we were ruled by a foreign government. The independence in 1947. The idea of a free government involved me. 2 years we are an independent nation. We brought to the world to become free and longer their countries. We brought to the world that India given for government model. We brought to the world that India become independent. India population is longer, highest and population. Let us all work to follow India. Thank you to all. அனைவருக்கும் அடுத்த வணக்கம். ஒரு நகர் நிறுத்தப்பட்ட வழக்கல் தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்க்கை நிச்சயம் ஏற்படுகிற போது பல நொடிக்கு போராடப்பட்டு செலுத்தினர். அந்த சூழ்நிலைக்கு அனுபவிக்கப்பட்ட 79ஆம் சுதந்திர விழா நல்வாழ்வுகள். ஆனால் பல சுதந்திர விழா சுதந்திர விழா என்பது இந்திய போராட்டத்தில் ஆயிரத்திலிருந்து கட்டமைக்கப்பட்டு விடுதலை பெற்ற நாளில் நினைவு கூர்வதில் நம் பாரத பிரதமர் அவர்கள் செங்கோட்டையில் அழகிய மூலமுடன் ஏற்றி நம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் சென்னையில் ஜார்ஜ் கோட்டையில் கொடியேற்ற அனைத்து பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் அரசு வளாகங்களிலும் கொடியேற்றி இனிப்பும் போட்டிகளுக்கு பரிசு வழங்கி கொண்டாடப்படும் விழாவே நம் சுதந்திர தின விழா. சும்மா கிடைத்து விட்டது அந்த சுதந்திரம். எத்தனை போராட்டங்கள், எத்தனை உயிர்த்தியாகங்கள், அத்தனைக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 15ஆம் நாளன்று சுதந்திரம் என்ற காற்றை மலர செய்து சென்றனர். தீபகற்பமான நம் இந்திய திருநாளில் சுதந்திரம் என்ற காற்றை சுவாசிக்க காந்தியடிகள், வல்லபாய் பட்டேல், கொடிகாத்த குமரன், கப்பலோட்டிய கவிஞர் ஜான்சி ராணி, கட்டபொம்மன், காமராசர் என பலர் பாடுபட்டனர். இவ்வாறு பாடுபட்ட கல்வி, பேச்சு, பெண்ணுரிமை, எழுத்து என பல்வேறு சுதந்திரங்கள் கிடைத்தாலும் இன்று அத்தனை சுதந்திரங்கள் ஒரு சில இடங்களில் தேவைக்குரியது. நாம் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு சுதந்திர இந்தியாவில் சுதந்திர காற்றில் கல்வி பல கற்று உயிர் கல்விகள் பெற்று நமக்கு சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தந்த மூதாதையர் கனவுகள் பல நனவாகிட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். உறக்க சொல்லுங்கள். ஜெய் ஹிந்த்.
Orchestra. देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका। मेरे इंडिया, मेरे इंडिया, एक दिल चाहिए रच मेरे इंडिया। ओ मेरे इंडिया, एक प्यारा सोनिया, एक दिल चाहिए रच मेरे इंडिया। Good morning to everyone. My name is Nana. I'm doing social relationship. Today I'm going to speak to you guys on Independence Day. Independence Day is the most important day in the history of India. Independence Day is celebrated on 15th August every year. On this day, India became free from 70 years ago. It is our national festival. On this day, people remember that sacrifice of our great freedom fighters. I love my country, and I am proud to be an Indian. Chinese, thank you to all. الله أكبر الله
தகஜம் தகஜம் மொழிகளிலே சிறுதே பிறந்த ஒற்றை மொழியானது அன்னை தமிழ் மொழி. பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் மரத்தெடுத்த தமிழுக்கும் என் முத்தான முதற்கம் விளக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அவையார் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு முன்பே இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என் இணைய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இனத்தாலும் மொழியாலும் நிறத்தாலும் நாம் வேறுபட்டாலும் இந்தியர்களால் ஒன்றுபட்டு இயற்கையை பெற்றதுதான் சுதந்திரம் என்பது. ஆங்கிலேயருக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்த நமக்கு சுதந்திரம் பெற்ற தியாகிகளையும் தலைவர்களையும் நினைவுகூறுவதுதான் சுதந்திரம். 1806ஆம் ஆண்டு நேரு சிப்பாய் கழகத்துக்கு இறுதி தொடங்கியது நம் சுதந்திர போராட்டம். இப்பெரும் போராட்டத்தில் நேரு, ராஜாஜி, பகத்சிங் போன்றவர்களும் தென்னகத்தில் பாரதியார், கரூரி, கட்டபொம்மன் போன்றவர்கள் பங்கேற்றனர். வானம் பொழிகிறது, பூமி விளைகிறது, இல்லை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் அது என வீரம் நடத்திவிட்டார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். இதை போன்று பெருநாச்சியார், ஊமைத்துறை, வீரன் சிவப்படை போன்றவர்களும் வெள்ளையனுக்கு வீரம் நடத்திவிட்டார்கள். மற்றொருபுறம் நேதாஜி ஆயுத வகையை போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார். சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு மாபெரும் இந்திய சுதந்திர போராட்ட தலைவர் ஆவார். இவர் நேதாஜி என்றும் கம்பத்தலை சுற்றும் என்றும் இந்திய மக்களால் போற்றப்பட்டார். இவர்தான் இந்தியாவில் முதல் ராணுவ படையை உருவாக்கினார். மற்றும் பார்ப்புலே அந்த நாடு நம் பாரத நாடு என்கிறார் நம் முண்டாசுகவி பாரதியார். இந்தியா தான் இவர் மூச்சு, விடுதலை என்பது இவர் பேச்சு. இன்மையில் நெஞ்சில் அச்சம் இல்லை, இன்னொரு அளவுக்கு குச்சம் இல்லை. சாதி மதவேதம் ஆங்கில்லை, வந்திய மதியம் முடிக்க இடம் இல்லை. ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பே முழக்கமிட்டார் பாரதியார். இன்றைக்கும் தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் உள்ள செல்வாக்கு குறைவில்லை. ஆனால் சுதந்திரம் என்பது அரசு பணிமனைகளிலும் பள்ளிக்கூடங்களிலும் வெறும் கொடியேற்ற விழாவாக முடிந்துவிடுகிறது. மற்றும் சிலருக்கு பள்ளியில் இலவசமாக இனிப்பு மருந்து விழாவாக முடிந்துவிடுகிறது. இதை எதிர்பார்த்தார் பாரதியார், இல்லை, அனைவரும் தினம் தினம் ஆட வேண்டும், பாட வேண்டும், ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்துவிட்டோம் என்று. சுதந்திர நாளிலே கண்ணுமைக்கும் முப்படை அணிவகுப்புகள், சுதந்திர நாட்டிலே என்று மறையும் சாதி மத வெறுப்புகள் என்று எங்கு பார்த்தாலும் போட்டா போட்டிகள், பதவிக்கும் பெருமைக்கும் போராடுகிறார்கள். லட்சியத்தை தொலைத்து விட்டு கூட பதவியை பெருமை கொண்டிருக்கிறார்கள். லட்சியம் பெரியது, லட்சியம் தூய்மையானது, லட்சிய வாழ்வு உயர்வானது. ஒருபோதும் லட்சியத்தை வெளியிட்டு பதவி பெருமை இல்லாது. நம் நாட்டில் என்ன இருக்கும்படி யோஜனையை முடிவு செய்கிறார்கள். ஆனால் இப்போது உடற்கட்ட கடமை ஒன்று மேலெங்கவில்லை. இளைய பாரதமே சிந்தித்துள்ளார். ஆனால் மட்டுமே நம் நாட்டை மிகவும் மலமான செல்வான நாடாக மாற்ற முடியும். நம் நாட்டில் தென்னிந்தியா, வட இந்தியா என்ற பிரிவு இல்லாமல் இணை முதல் பின்னணி வரை ஒரே நாடாக மாற்ற வேண்டும். பூவெல்லாம் மணக்கும், தேனென்றால் இருக்கும், தூய முடிக்கும் திசையெல்லாம் தமிழ் மணக்கும், என் உயிர்கள் அனைத்தும் தமிழை பூச்சாயிருக்கும், வாய்ப்பிற்கு இணக்கம் என்று கொடுக்கிறேன் எங்கள் வணக்கம். My name is Vishwanath Ramchandra. This day is a celebration of independence made by countless freedom fighters who fought for India's independence. It is a day to reflect on our nation's journey, acknowledge the responsibilities that come with freedom, and recommit to building a stronger and more inclusive India. It is a day to feel proud of our nation's rich culture, diversity, and to reflect on the progress we made. As students, we can honor this day by striving for excellence in our studies and contributing positively to our society. Our freedom is hard earned, with countless heroes fighting for years to liberate India from British rule. On this day, we remember Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and many others who
is our duty to uphold the values of democracy, equality and justice that they fight for. Let us be together and work to build a brighter future for India, full of progress and prosperity. Thank you. रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। वो जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह फिरते बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। அவையோரே, என் பெரியோரே, நாளை வரலாறு இன்றைய மாணவரே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு சிறந்தாங்க வணங்கி பேசப் போகிற தலைப்பில் இறங்கி, தேடி ஜோனதம் தின்றவன் அல்ல, பல சின்னத்தில் கதைகள் பேசியவன் அல்ல, பல வேடிக்கை மனிதரை போல வாழ்ந்து வீழ்ந்தவன் அல்ல. அவர் பேர் கேட்டால் வெறி பிடிக்கும், அவர் கவிதைகள் படித்தால் தீ பிடிக்கும், நம் மரபணி எங்கும் தமிழ் ஒழிக்கும், அவர் வார்த்தைகளால் தமிழ் புகழ்மாக்கும். அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதிலேயே, உச்சி மீறி மாற்றத்து வீடுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதிலேயே என் அழகான கவிதைகளால் விடுதலைக்கு வித்திட்டவர் கவிஞனாய் வீரனாய் பத்திரிகையாளனாய் பன்முகம் காட்டப்பட்டவர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரை பற்றி சில நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். தன் அளவிற்கு பெருமையுடைய இயக்கத்தை பற்றி பேச சில நிமிடங்கள் கொடுத்து பேசுவதால் என்ன பேசுவது? இருப்பினும் எனது ரத்தத்தில் கலந்திருக்கும் கதை தலைவரை பற்றி பேசுவதற்காக எனது உரையை தொடங்குகிறேன். நமது பாரத நாட்டில் ஒற்றுமையில் அவர்களால் ஏற்பட்டது அறிந்து வாழ்வோம். பாரதியுள்ள நாடு அவர்கள் மரபாணியை அவர்களெல்லாம் தயாரிப்பதை உறுதிப்படுத்தவர்கள். நமது சுதந்திர போராட்டம் என்பது 1986 ஆண்டு 7 சிப்பாய்களிலிருந்து தொடங்கியது. கிட்டத்தட்ட 150 ஆண்டுகள் போராடி பெற்றதுதான் இந்த சுதந்திரம். ஒரு முறை பாரதி விவேகானந்தர் முதல் சிஷியான நிவேதிகாவை நிகழ்ச்சிக்கு பேச செல்கிறார். அப்பொழுது நிவேதிகா கேட்கிறார், என்ன பாரதி உங்களுடைய மனைவி அழைத்து வரவில்லை என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அதற்கு பாரதி ஒரு விடை சொல்கிறார், இது போன்ற நீண்ட நடிக பயணங்களுக்கெல்லாம் மனைவி அழைத்து வருவது வழக்கமில்லையம்மா என்று ஒரு பதில் சொல்கிறார். நிவேதிகா கேட்கிறார், நீங்கள் எப்படி பாரதி இந்த இந்தியாவை
உங்கள் வீட்டிலேயே ஒரு அடைபட்ட சுதந்திர பறவை சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. அதை பார்க்கவில்லையா? உங்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா என்று ஒரு வார்த்தை கேட்கிறார். அந்த கவிதை நுழைந்துவிட்டார். வீட்டில் போய் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்கிறார். நாமே இப்படி இருக்கிறோம். இந்தியாவுக்காக போராடுகிறோம், நாம் பெண்களுக்காக போராட வேண்டாமா என்ற அன்றையிலிருந்து தான் பாரதி பெண்களுக்காக ஏன் பெண்கள் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என்று ஆரம்பித்தார் அவர்கள் பெண்களின் போராட்டத்தை. இதே போல பாரதி வாசிக்கிறார். அப்பொழுது அவர் நண்பர்கள் கேட்கிறார், ஏன் நண்பா இவங்கெல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்கள், ஆடை கூட சரியாக அணிந்து வரவில்லை கேட்கிறது. அதுக்கு அவர் நண்பர் சொல்கிறார், அவர்களெல்லாம் கீழ் அதிகாரர்கள் நண்பா, அப்படிதான் இருப்பார்கள் என்று உடனே பாரதி போராடுகிறார். இந்த பொய்யான தேசத்திற்காக நான் இப்படி பாடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஆடையை அகற்றெடுத்து கருப்பு ஆடை உடுத்தி தலையில் முண்டாசை விஷயாக மாறுகிறார்கள். அன்றைய இருந்தால் அந்த கவிஞர் முண்டாசு கவிஞர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். வேறு ஜோதிட திருக்குறள் சித்தத்தில் கதைகள் பேசி பிறகால பல செயல்கள் செய்து கொடுங்கூச்சிக்கரையான வாயுக்கு வேடிக்கை வருவதை போல நான் வீழன் என்று நினைத்தாலே இந்த மணல் வரப்பட்ட கவிதைகளால் இந்த சமூகத்தை நல்வழிப்படுத்துகிறோம். குழிக்குள் ஆயுதம் வைத்து பறிக்கி தாக்கியவர்கள் மொழிக்குள் ஆயுதம் வைத்து தாக்கியவர் நம் பாரதி. எத்தனை கோடி இந்துக்கள் வைத்தார்கள் என்று பாடி ஆனந்த கொண்டாடினோம். தனக்காக அந்த கவிஞர் அழுதும் இல்லை, தனக்காக அந்த கவிஞர் வாங்கவும் இல்லை. இருப்பினும் செத்தவன் நாட்டங்கள் போது இல்லை என்ற கருத்து பாடி காட்டிலே என்ற தந்தைய கற்று பெருமில்லை ஒரு சக்தி வழக்கில் மூச்சிலே என்று பாடி ஆனந்த கொண்டாடினார். வாழ்க பாரதி, வளர்ந்த அவர்களுக்கு என்று கூறி பேசுவது நண்பரும் நன்மைக்காக, பெருமை பெற்றாலும் நாட்டுக்காக, ஆறறிவு கொண்டது எதற்காக, ஆராய்ந்து பார்க்கும் அதற்காக, பாரதி பற்றி பேசுவதற்காக, வாய்ப்பு கிடைத்தது வரமாக, பயன்படுத்தினேன் சரியாக, விடை கூறினேன் குறையாக. இந்த உலகம் உள்ள நாள் வரைக்கும் இந்த தமிழ் தலைவர் பாரதி புரோகிராம் என்று கூறி இந்த அவையாளர்களுக்கும் இனிய சுதந்திர நடவடிக்கைகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். My name is Priyanka. Fourth standard instruction. Today I am here to speak a few lines about our national flag. India is our country, and our national flag is very important to all of us. Our national flag of India was adopted 22nd of July in 1947. The flag was designed by Victoria Victoria some days after the independence of India on the 15th of August 1947. Flag is issued and Indian national flag was contained three colors. These are the first paper, the second stand for courage and the sacrifice. The white color represents peace and the blue. The green color stands for growth. Ashoka Chakra in the center has 24 spokes. Our national flag symbolizes freedom, pride, unity and honor. Ashoka Chakra indicates the reality of honesty and justice. We love our national flag. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். 99வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். 1932 இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் காந்தியடிகளோடு ஒத்துழைமை இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு ஆங்கில அரசின் அடக்குமுறையை எதிர்த்து போராடியவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் திருப்பூர் குமரன். அப்போது 26 வயதேயான அவர் இந்திய நாட்டின் விடுதலைக்காக என் உயிரையே போனாலும் இறுதி மூச்சு வரை போராடுவேன் என்று தேசிய கொடியேறி வெள்ளையினை வெளியேறி கோஷமிட்டார். ஆங்கில அடக்குமுறையாளர் தனித்தொண்டர் தாக்கிய போதும் கொடியை கீழே போடாமல் உயிர் தியாகம் செய்து கொடி காட்டு குமரன் என்ற பெயர் அளித்தார்.
நான் சொல்வதை நீ கேட்கப் போவதில்லை, ஆனால் என் மனம் ஏற்கவில்லை. நீ சொல்லும் வரை எனக்கு நிம்மதி கிடையாது. காட்சி 2 வெள்ளையனே வெளியேறி கோஷமிட்டு எதிர்ப்பை காட்டுதல். இது சட்டப்படி குற்றம். எது குற்றம்? தன்னால மற்றவர்களை போன்றவர்களின் மண்ணில் பிறந்தவர்களா குற்றம்? என்றால் உங்களுக்கு நீங்க அடக்குமுறை செய்யும் அந்த சட்டத்தை ஒழிப்பதற்குத்தானே இந்த போராட்டம். காட்சி 3 உயிர் தியாகம் செய்த குமரனை கண்ட அழைத்தல் புலம்பம் அவள் தாய். பிறந்த ஒரு நாட்டை என்னை வளர்த்திருக்கும் தாய்மொழியை தமிழ்மொழியை வணங்கி அவையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் என் முத்தான நோய்கள் நடத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர நல்வாழ்வுகளை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன். நான் இன்று சுதந்திரம் என்னவென்று கூற வந்திருக்கிறேன். 1947 முன் நம் நாடு எப்பாடுபட்டு பல தலைவர்கள் தம் ரத்தமும் உயிரையும் விட்டு பெற்று தந்த சுதந்திரத்தை நாம் இன்று அதை பெருமையாக கொண்டாடினால் மட்டும் போதாது. இந்த சுதந்திரத்திற்காக உயிரை விட்ட அனைத்து உயிரையும் நினைத்து பார்த்து அதை வீணாகாமல் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நாம் அனைவருக்கும் உண்டு. அக்காலத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் பாதி உலகமே இருந்தது என்று கூறினார்கள். அப்பொழுது ஒரு ஜெனரல் கூறியது, ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், அவர் கண்ட்ரி நாட் ஹேவ் எனி சன்செட். இது என்னவென்றால் உலகம் முழுவதும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிதான் இருக்கிறது என்று கூறினார். உலகம் எப்படி திரும்பினாலும் எங்கள் அரசாங்கத்திற்கு சூரிய ஒளி எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று கூறினார். அப்படிப்பட்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து அகிம்சை மொழியில் சுதந்திரம் பெற்ற ஒரே நாடு நம் நாடு மட்டும்தான். மற்ற நாடுகளில் சுதந்திரம் பெற்றது, ஆனால் அவர்கள் மதித்த வன்முறையை கையெழுத்தது. ஆனால் அகிம்சையின் பெரும் ஆயுதத்தை கையில் சுதந்திரம் பெற்ற ஒரே நாடு
அவர்களுக்கு நாம் சில மரியாதையை செய்து கொள் முடியும். அதனால் அனைத்து தலைவர்களையும் நினைப்போம். நாம் நாட்டை உலகத்தின் முதல் பொருளாதார நாட்டாக உயர்வோம் என்ற பெருமையுடன் கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். கதையின் தலைப்பு விடுதலை கனவு. மகாத்மா காந்தி அகிம்சை வழியால் போராட்டத்தை நடத்தும் தலைவர். சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாடல்கள், கவிதைகள், தீவிர உரைகள் மூலம் மக்கள் மனம் எழுப்பும் கவிஞர். இளைஞன் சுதந்திரத்தின் மீது சந்தேகம் கொண்டவர். இளம்பெண் கல்வியறிவு கொண்ட நாட்டுப்பற்று உள்ளவர். ஆங்கில ஆட்சியாளர், ஆணவமுள்ள காலனித்துவ அதிகாரி. வேலு நாச்சியார் சிவகங்கை அரசி. பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக முதல் ஆயுத போராட்டம் நடத்தியவர். 1880. ராணி லட்சுமிபாய் என்கிற ஜான்சி ராணி 1857 முதல் சுதந்திர போராட்டத்தின் வீராங்கனை. இந்த நிலம், இந்த வளம் எல்லாம் இங்கிலாந்தின் சொத்து. நீங்கள் எங்களது கட்டுப்பாட்டில் தான் வாழ வேண்டும். ஆனால் நாங்கள் சுதந்திரம் வேண்டும் என்று சொன்னால் அஹாஹா, அது கனவாகவே இருக்கும். சகோதரர்களே, ஆயுதமில்லாமல் அஹிம்சையால் நம் ஆட்சியை சவால் செய்ய முடியும். ஒற்றுமையே நம் வலிமை. ஆனால் ஆயுதம் இல்லாமல் வெற்றி கிடைக்குமா? சுதந்திரம் என்பது ஆயுதத்தால் மட்டுமல்ல, மனதில் தொடங்கும் ஒன்று. மனதில் நம்பிக்கை, உணர்வுகளின் பாடல், செயல்களின் தியாகம் வேண்டும். நாம் சட்டத்தை கடைபிடிக்க மாட்டோம், ஆனால் வன்முறையின்றி எதிர்ப்போம். வெட்கம் இல்லாமல் வாழ்வதை விட போராடி மரணிப்பதே மேல். உண்மையாக சொன்னால் அவை எதுக்கு வந்து நின்னா வெள்ளை என தின்னா அந்த வேலு நாச்சிதான். எங்கள் நிலத்தை கொள்ளையடிக்க வந்தவர்கள் இப்பொழுது நாட்டை விட்டே ஓட வேண்டும். அம்மா, நம்ம ஆயுதங்களை தழிச்சிட்டோம். அதனால்தான் குயிலி என்னுடைய தியாக தீபம். அவள் முதல் படை தலைவியாக ஆயுத போராட்டம் நடத்தி வென்றாள். நான் என் ஜான்சியை விடவே மாட்டேன். மரணமோ வெற்றியோ உன் போராட்டம் வீண். இல்லை, என் ரத்தம் ஒவ்வொரு துளியின் சுதந்திரத்தின் விதை. இந்த முறை உங்கள் கண்களில் பயம் இல்லை. ஏனெனில் நாங்கள் சுதந்திரமான மனதுடன் இருக்கிறோம். மனம் சுதந்திரமாய் இருந்தால் உடல் சுதந்திரம் ஒரு நாள் வரும். சுதந்திரமே எங்கள் உயிர். இந்தியாவின் விடுதலைக்கு பிறகு மக்கள் தங்கள் பண்பாட்டு மரபையும் உடைமுறைகளையும் சமூக ஊடகங்களின் காரணமாக அழிகிறது என்பது ஒரு உண்மையான கவலையாகிவிட்டது. சமூக ஊடகங்கள் உலகமயமாக்கல் என்ற பெயரில் வெளிநாட்டு கலாச்சாரங்களை வலியுறுத்தி நம் பாரம்பரியமான உடைமுறைகள் மற்றும் பண்பாட்டை மறக்க செய்கின்றன. இதனால் நமது பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதற்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்கள் பண்பாட்டு அடையாளத்தை கற்றுக் கொடுக்கவும் சமூக ஊடகங்களை நம்பாமல் நம் சொந்த மரபை மதிக்கவும் நம் அனைவரும் முயற்சிக்க வேண்டும். இதுவே நமது சுதந்திரத்தின் உண்மையான மதிப்பை காப்பதாகும். ஐயோ, இந்த மனுஷன் இன்னைக்கு குடிச்சிட்டு வந்திருக்கான். இன்னைக்கு உனக்கு எவன்டா தந்தான்? இன்னைக்கு தான் சுதந்திர தினம் ஆச்சேடி, அதான் நான் சுதந்திரமா இருக்கேன். அது உனக்கு பொறுக்கலையே. நீ சுதந்திரமா இருக்க, நாளை உனக்கு அடிமையா இருக்கேன்.
ஆமாண்டி ஆமாம், நீ எனக்கு அடிமை, ஆனால் நான் அந்த பாட்டிலுக்கு அடிமை. எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கிடைக்குது, எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்னடி முணங்குற? ஒன்றும் இல்லை. வர வர புருஷன் பேச்சே கேட்க மாட்டானோ. அம்மா wake me up காலையில 9 o'clock shopping போகணும் lip gloss வாங்க. என்னடி தலை இது? இங்க வா, நான் பின்னி விடுறேன். இப்ப கிளம்பு. பாய்மா. பாய்டி. ஐயோ, இந்த அம்மா தான் பட்டிக்காடா இருக்காங்கன்னா என்னையும் சேர்த்து பட்டிக்காடாக்குறாங்க. முதல்ல இந்த ஹேர் பேண்டையும் பேங்கிலையும் கழட்டி எறியணும். அப்பா, இப்பதான் ஃப்ரீயா இருக்கு. எப்பதான் இந்த ஃப்ரீடம் எனக்கு கிடைக்குமோ தெரியல. ஆகாவோகோ எலெக்ஷனு, கல்லா கட்டும் கலெக்ஷனு, மாறி போச்சு நம்ம நேஷனு. எல்லாரையும் ஏசுறான், இஷ்டத்துக்கு பேசுறான், ஓட்டுக்காக காசை வீசுறான். மகாசனங்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒன்றும் வேற வீட்டு பிள்ளை இல்லை, நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை. எனக்கு ஓட்டு போட்டால் உங்களுக்கு வரவே வராது தொல்லை. நான் மற்றும் ஜெயித்து வெற்றி பெற்றால் நம்ம ஊரை அங்கே இருக்க இந்த அமெரிக்காவுக்கு நிகராக கொண்டு வருவேன். அனைவருக்கும் இலவசமாக ஐஃபோன், டிவி வாங்கி தருவேன். அனைத்து வீட்டுக்கும் இலவச வைஃபை கனெக்ஷன் தருவேன். அதுவே நமது ஊரை மிகப்பெரிய வல்லரசாக உருவாக்கும். எல்லாரும் வீட்டிலே இருந்து வாழ்க்கையை நல்லா ஓட்டலாம். இல்லை வாழ்க்கையில் நல்லா முன்னேறலாம்னு சொல்ல வந்தேன். ஹலோ. சொல்லுடி. இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டேடி, ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இருக்கே. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம எங்கேயாவது வெளில போகலாம். போகலாமே. எங்கே போகலாம்? ஆனந்தம் ஷாப் போகலாமா? போகலாமே. ஓகே, நீ மறக்காமல் வந்துடு. வந்துடுறேன். ஹாய்டி. ஹாய்டி. உன் ட்ரெஸ்ஸு சூப்பராக இருக்கே. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. உன் ட்ரெஸ்ஸு சூப்பராக இருக்கே. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஓகே, இந்த மேக்கப் கலையத்துக்குள்ளே நம்ம இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கலாம். எந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்குன்னு இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணி ஃபோட்டோ ஸ்டேட்டஸ் போடலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? மந்திரமும் இல்லை, எந்த தந்திரமும் இல்லை. மூச்சுக்கும் எந்திரம் என்னை நம்மை நீடித்த ஆங்கிலேயே அதிர வைத்த ஒரு சொல் வந்தே மாறும். அதை மனங்களில் சிந்தி அதில் செய்யும் நிச்சயத்தை ஆயுதத்தை கையில் ஏந்தி தண்ணீரும் தண்ணீர் விட்டு தண்ணீர் ஆதாரம் விட்டு வீரம் பெற்று தந்த சுதந்திரம். பல வீரர்களை மன தைரியம் பெற்று தந்த சுதந்திரம். அதை ஆடி பாடி கொண்டாடினால் மட்டும் போதுமா? ஓடி ஓடி கிடைத்த நிஜத்தை எண்ணி பார்க்க வேண்டிய நேரம் இது. சுதந்திரம் நாம் பிறப்புரிமை, அதை அடைந்து விட்டோம். சமூக சுதந்திரம், பெண் சுதந்திரம், பொருளாதார சுதந்திரம், அனைத்து சுதந்திரங்களும் அடைந்தலாம். இன்னும் பல உயர வேண்டிய அவசியம் உண்டு. நமது நாட்டை இன்னும் பெரிதாக உயர்த்துவோம். வந்தே மாதரம். I wish you all a very happy Independence Day to all. It is my pleasure to deliver a speech
in this amazing day. As you know, today is the most important day in the Indian history. Today we are celebrating 79th Independence Day. India got independence on 15th August 1947. We got independence was the result of lot of struggles and sacrifice from our brave freedom fighters. One of them was Mahatma Gandhi. Today, we honor the father of our nation, Mahatma Gandhi, on the occasion of 79th Independence Day. Gandhi's philosophy of non-violence resistance played a crucial role in India's struggle for independence. Gandhiji promoted simplicity, self-reliance, community service to adapt these values to the generation. Gandhiji's legacy of non-violence played a crucial role in simplicity and let us strive for. And Gandhiji is the most important freedom fighter in India. Let's learn inspiration from Gandhi's teaching and strive to make our country a better place for all. Once again, happy Independence Day to all. Jai Hind, thank you. என் பள்ளி தாராள அவர்களுக்கும் அம்மா அவர்களுக்கும் இதுதான் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் என் போன்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கும் என் அன்பான காலை வணக்கம். அனைவருக்கும் 79ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின வாழ்த்தை கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன். சுதந்திர தினம் இந்தியாவில் தேசிய விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. இந்திய திருநாடு 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 15ஆம் நாள் சுதந்திரம் அடைந்தது. பாலகங்காதர் திலகர், மகாத்மா காந்தி, பாரதியார், கப்பலோட்டிய தமிழர், கொடிக்காட்டு குமரன், ராவு சிதம்பரனார், ஜான்சி ராணி, வேலு நாச்சியார் போன்ற பல தலைவர்கள் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக போராடினர். ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் 200 ஆண்டுகள் அடிமை தலையில் இருந்த நம் பாரத நாடு விடுதலை அடைந்ததாக எண்ணி மகிழ்ந்து ஆடுவோமே பள்ளி பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைத்துவிட்டோம் என மகாகவி பாரதியார் பாடினார். மற்றும் தண்ணீர் விட்டால் வளர்ந்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காப்போம் கருண திருவுள்ளோம். தண்ணீர் விட்டால் வளர்ந்தோம் சர்வேசா இப்பயிரை கண்ணீரால் காப்போம் கருண திருவுள்ளோம் என்ற பாரதியின் வரிகளுக்கு ஏற்ப நமது சுதந்திரமானது எளிதாக கிடைக்கவில்லை. உதிரத்தாலும் தியாகத்தாலும் கிடைத்தது. ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தில் அடிமைப்பட்டிருந்த நாம் இன்று அச்சமின்றி வாழ்வது நம் தியாகிகள் பெற்றுக் கொடுத்த சுதந்திரத்தால் தான். சுதந்திர தினம் அன்று டெல்லி செங்கோட்டையில் மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் கொடியேற்றி சிறப்புரை ஆற்றுவார். முப்படை அணிவகுப்பு நடைபெறும். நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்பது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமக்களின் கடமையாகும். ஜெய் ஹிந்த். நன்றி. Heartfelt thanks to our respected founder sir, thank you sir, and respected correspondent, thank you ma'am, who spared their valuable time for this occasion. A big thank you goes to all the teachers, parents, and my dear students for your great support and encouragement. Last but not least, my